پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مدینہ کے بازار کا ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے اور آپ لوگ کمنٹ باکس میں اللہ اکبر لکھے بغیر نہیں رہ پائیں گے۔ جی ہاں پیارے دوستوں، اس ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا جب ایک مسلم لڑکی مدینہ کے بازار میں ایک یہودی مارکیٹ میں اکیلی زیور خریدنے چلی گئی، اور جب ایک یہودی نے اس سے کہا کہ جتنا چاہو اتنا وہ سونا لے جائے، بس ایک بار وہ اس کا دل بہلا دے، تو اس کے بعد اس مسلم شہزادی نے اس یہودی کے ساتھ کیا کیا جس کو سن کر آپ لوگ بھی حیران رہ جاؤ گے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو بہت پیاری ہونے والی ہے، آپ اسے آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ تمام دوستوں تک یہ واقعہ پہنچ جائے۔ پیارے دوستوں، پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، مدینہ کے بازار میں ایک یہودیوں کا سونے کا مارکیٹ بنا جس میں یہودیوں نے زیور کی دکانیں کھولی۔ ایک بار اسی مارکیٹ میں ایک مسلم لڑکی زیور خریدنے کے لیے چلی گئی۔ یہ ایک لڑکی یہودی دکان میں پہنچی اور زیور دیکھنے لگی۔ یہودی نے اس لڑکی کی طرف دیکھا تو اس کے ہوش گم ہو گئے، کیونکہ یہ لڑکی بہت خوبصورت تھی، یعنی کہ بہت ہی زیادہ حسین تھی۔ لڑکی نے زیور پسند کر کے یہودی سے کہا کہ یہ زیور کتنے کا ہے؟ تو یہ سن کر اس یہودی نے کہا کہ تم فری میں یہ زیور لے کر جاؤ، اور یہی نہیں، تم کو جتنا سونا چاہیے اتنا لے کر جاؤ، بس ایک بار تم میری خواہش کو پورا کر دو۔ لڑکی نے اتنا سنا کہ تم کہنا کیا چاہتے ہو، تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ تم میرا ایک بار دل بہلا دو، تم جتنا چاہو اتنا سونا لے کر چلی جاؤ۔ اب لڑکی مسلمان تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھنے والی تھی۔ اب اس کا آپ جواب سنیں، اور خاص کر کے ایسی لڑکیاں اس بات کو ضرور سنیں جو آج کل تھوڑے سے پیسوں کی لالچ میں آ کر اپنی عزت کا سودا کر بیٹھتی ہیں۔ یاد رکھو اسلام کی شہزادیوں، تمہاری عزت اتنی بھی سستی نہیں کہ کوئی چند پیسوں کے سونے میں تمہاری عزت خرید لے۔ تمہاری آبرو اتنی بھی سستی نہیں کہ کوئی بھی نٹھا نٹھلا آوارہ گھومنے والا جوان ذرا سا لالچ دے کر آپ کو خرید لے اور تمہاری عزت کو تار تار کر دے۔ آپ اپنی عزت کی قدر پہچانو۔ اب پیارے دوستو، آپ اس لڑکی کا جواب سنیں جو یہودی دکان پر سونا خریدنے گئی تھی۔ جب اس یہودی نے کہا کہ تم کو جتنا چاہے اتنا سونا لے جاؤ، بس ایک بار میرا دل بہلا دو، بس اس مسلم لڑکی نے اتنا سنا، پھر اس کے ہاتھ میں جو زیور تھا اس کو اس کے منہ پر دے مارا اور چلا کر کہنے لگی کہ مجھے تمہارے سونے کی ضرورت نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ دکان سے باہر نکلنے لگی تو اس یہودی نے کہا، اے لڑکی، بات کیا ہے؟ تجھے میں اتنا سونا دے رہا ہوں اور ذرا سا دل بہلانے کی ہی تو بات کر رہا ہوں۔ تو اس مسلم لڑکی نے کہا، اے نادان، تو نے ہمیں پہچانا نہیں ہے، ہماری نظریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پر جا کر ٹک گئی۔ اب اس کے آگے دنیا کی کوئی چمک اگر ہم کو مل جائے تو یہ ہماری غیرت کو گوارا نہیں ہے، تو اپنا یہ سونا سنبھال۔ اتنا کہہ کر اس نے وہ زیور پھینکا اور اس کی دکان سے باہر نکل گئی۔ یہودی بھی اس کے پیچھے پیچھے دکان سے باہر نکلا اور اس کا ہاتھ پکڑا اور زبردستی اس کو اپنی دکان کے اندر کھینچنے لگا۔ اب لڑکی اکیلی تھی، یہودیوں کا بازار تھا۔ لڑکی نے ایک زوردار آواز میں کہا کہ ہے کوئی اسلام کی شہزادی کی عزت بچانے والا، ہے کوئی مصطفیٰ کو ماننے والا؟ بس اس کا اتنا کہنا تھا۔ یہودیوں کے بازار میں ایک مسلمان لڑکا آیا ہوا تھا جو اپنے گھر کے لیے سامان خریدنے گھر سے نکلا تھا۔ جیسے ہی اس نے اس لڑکی کی یہ آواز سنی کہ ہے کوئی اسلام کی شہزادی کی عزت بچانے والا، ہے کوئی مصطفیٰ کا امتی جو میری آبرو کو بچا لے، اتنا سنتے ہی اس نے اپنے ہاتھ کا تھیلا وہیں پر پھینک دیا اور ادھر دوڑنے لگا جس طرف سے یہ آواز آ رہی تھی۔ وہ اسی طرف دوڑا۔ جب اس نے جا کر دیکھا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک مسلم شہزادی کو ایک یہودیوں نے ہاتھ پکڑ رکھے ہیں اور وہ زبردستی اس کو اپنی دکان کی طرف گھسیٹ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر جوان کی غیرت کو زلال آ گیا۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے اس یہودی کو ایک زوردار تماچا جڑ دیا۔ لڑکی کا اس سے ہاتھ چھٹوایا اور اس کے بعد اس نے اس لڑکی کو اپنے پیچھے کیا اور اپنی تلوار نکال لی۔ جیسے ہی اس نے اپنی تلوار
तलवार निकाली तो वो बाजार यहूदियों का था, उसमें सब यहूदी लोग थे। उस यहूदी ने अपने यहूदियों को ललकारते हुए कहा कि तुम देखते नहीं हो, एक मुस्तफ़ा का मानने वाला मुझ पर तलवार उठाए हुए है, एक नबी का मानने वाला मुझ पर तलवार उठा रहा है। आओ मेरी कौम के नौजवानों, मेरी मदद करो। जैसे ही उस यहूदी ने इतना कहा तो सैकड़ों यहूदियों की तलवारें बाहर निकल गई। अब एक तरफ एक मुस्तफ़ा का गुलाम अकेला था और पीछे वो लड़की खड़ी थी, और दूसरी तरफ सैकड़ों यहूदी हाथों में तलवार लिए खड़े थे। उन यहूदियों ने कहा, ए लड़की, तुम्हारा इस लड़के के साथ क्या रिश्ता है? तुम क्यों इसके लिए अपनी जान खतरे में डाल रही हो? उसको हमारे हवाले कर दो और तुम अपने घर सही सलामत वापस चली जाओ। तो ये सुनकर उस लड़की ने कहा, अरे नादानो, तुमने ये तो नहीं पहचाना कि इसका और मेरा रिश्ता खून का है और ना ही खानदान का है, बल्कि इसके साथ मेरा रिश्ता मेरे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा जोड़ दिया जो क़यामत रहेगा, और वो रिश्ता है कलमे का। और तुम क्या समझते हो कि मैं इसको यहाँ पर अकेला छोड़कर चला जाऊंगा? जब तक मैं जिंदा हूं कोई मेरी इस बहन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। इस जवान के हाथ में तलवार है और कहने लगा कि अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो इसको कोई हाथ लगा कर दिखाए। इस लड़के का ये कहना था तो एक यहूदी आगे बढ़ा और कहने लगा कि देखते हैं तुम्हारे में कितना जोर है। इतने में इस जवान की तलवार हवा में उठी और उस पर एक जोरदार वार कर दिया। उसका सर जाकर दूर गिर पड़ा और ये जवान कहने लगा कि खबरदार, ये मत समझ लेना कि मैं अकेला हूं तो बुज़दिल हो जाऊंगा। मैंने कलमा मेरे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा है। याद रखो, हम जान दे सकते हैं मगर हम कभी भी किसी बहन पर आंच नहीं आने दे सकते। उसके बाद जब यहूदी ने देखा तो उसने इनकी बातों ही बातों में एक यहूदियों का सर कलम कर दिया। तो उसके बाद सारे यहूदी उस पर टूट पड़े और वो जवान भी अपनी तलवार चलाने लगा। वो घंटों तक अपनी तलवार चलाता रहा, उन यहूदियों के साथ वो घंटों तक लड़ता रहा, मगर वो अकेला था। धीरे धीरे उसकी तलवार चलाने की रफ्तार कम हो गई। लगा ये कि देखकर वो लड़की घबरा गई और वो सोचने लगी कि या अल्लाह, ये तन्हा जवान है, ये तेरे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की एक बेटे की इज्जत बचाने के लिए लड़ रहा है। या अल्लाह, ये अगर थक गया तो आज इस बेटी की इज्जत लूट जाएगी, इसकी इज्जत बाजार में नीलाम हो जाएगी, दुनिया वाले तेरे महबूब को ताने देने लगेंगे। मेरे दोस्तों, वो लड़की ये कहते कहते रोते रही। उधर उसकी तलवार धीमी होती जा रही थी, जवान के बाजू थकने लगे थे। तलवार चलाते चलाते शाम का वक्त हो जाता है। अब जब शाम का वक्त हुआ तो उस लड़की ने देखा कि अब तलवार थम जाएगी। तो ये देखकर उस लड़की ने वहीं उस तपती हुई जमीन पर सजदा कर दिया। वो रो रो कर कहने लगी, या अल्लाह, तुझको आज तेरे महबूब का वास्ता है, आज मेरी इज्जत को महफूज फरमा। अब वो लड़की सजदे पर सजदे किए जा रही थी और रो रो कर अल्लाह से दुआएं करती जा रही थी और कहती जा रही थी कि या रसूल अल्लाह, आकर मेरी मदद फरमाइए। अभी वो लड़की रो रो कर दुआ कर ही रही थी, इतने में दूर से नाराए तकबीर की सदा बुलंद होने लगी। जैसे ही उस लड़की ने यह आवाज़ सुनी तो उसने सजदे से अपना सर उठाया और देखा कि आगे आगे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले आ रहे हैं। उनके पीछे हज़रत अबू बकर आ रहे हैं, उनके पीछे हज़रत उस्मान आ रहे हैं, उनके पीछे हज़रत अली आ रहे हैं और उनके पीछे पीछे उनके चाहने वाले आ रहे हैं। अब इनके आने की ही देर थी कि सारा का सारा नक्शा ही बदल गया। उनको देखकर जवान की बाजुओं में ताकत आ गई। अब वो लड़की मुस्कुराने लगी और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। फिर एक सजदाए शुक्र अदा किया, यही सोच करके उसने अल्लाह से मदद मांगी है और अल्लाह की तरफ से मदद आ गई है। जब मुसलमानों ने मदीना के उस यहूदी बाजार में अपना कदम रखा तो आलम यह था कि जिस भी तरफ ये बढ़ते उनका सफाया हो जाता और थोड़ी ही देर में मुसलमानों ने उस यहूदी बाजार का सफाया कर दिया और सारे यहूदी या तो मर गए या फिर भाग गए।
प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।